Hello, good morning. Good morning. So, how are you all? Hello. Can you see my window? Sir, is it visible? Yes, ma'am. Oh, Yes, ma'am, it is visible. Ma'am, students are a bit okay. shy, ma'am. So Okay. the response will not be that great That's okay. from. That's okay. Anyways, I just wanted to make sure that they are here there actually. That's Yes, fine. yes, ma'am. Okay. So, we have just completed one session of the chapter biological classification, right? Hope you all have viewed that video or you have attended the class. And then today, we will be discussing the remaining chapter. Okay. So as you know, this is a crash batch. So I'll be covering all the important points that have been asked previous years. Okay. So do you remember what we were discussing in the last class? We were discussing about the five kingdom classification by R.H. Whitaker. And we have already covered the kingdom Monera, which includes all the bacteria, prokaryotic organisms. And then we have been discussing about the next kingdom, that is Protista. Do we remember that? Protista, we have been discussing about the kingdom Protista. Okay. Then under Protista, we have discussed about some groups like chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime mold, and protozoan. Actually, protozoan we are about to discuss today. The other names, chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, and slime mold we have discussed. Okay. So, hope it's now easy for you to memorize these names, right? Okay, can you tell me any of the main point that comes under these groups? I mean, I have told you the main questions that you can expect from this portion. Do you remember that? Okay, then can you tell me some main points from this area? Anybody? When it comes to chrysophytes, what do you remember? What do you remember? When it comes to chrysophytes, you have to remember about diatoms. And there is one more example given in your textbook, that is desmids. Then the cell wall of diatom fit together like a soap box. And they are the chief producers in ocean. So these are some of the main points that are very important, and you can expect a question from this portion. When it comes to chrysophytes, two examples given in your book are diatom and desmids. In diatom, their cell wall fit like a soap box, and they are the chief producers in ocean. So these are some points that you can memorize. Okay, that's a very important. And when it comes to dinoflagellates, a very important point is red tide. Red dinoflagellates rapidly multiplicate and they causes the sea appear in red, and that or else you can say that they causes red tide. So your question will be which of the following organism is responsible for red tide? Red tide cause ചെയ്യുന്നത് ഏതാന്ന് ചോദിക്കാം. Okay. Euglenoids പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, they don't have a cell wall. അവർക്ക് സെൽ വോൾ ഇല്ല. ഇൻസ്റ്റഡ് they have a protein rich layer called pellicle. അപ്പൊ അതവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇനി സ്ലൈം മോൾഡിനെ കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽസ് ആണ്. ദേ വിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ. അവർക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സെൽസ് ഒരുമിച്ച് വന്ന് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഇസ് കോൾഡ് പ്ലാസ്മോഡിയം. ഇനി പ്രോട്ടോസോവൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ആൻഡ് ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി നെക്സ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്, ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോട്ടോസോവൻ. പ്രോട്ടോസോവനിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള നെയിംസ് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് പ്രോട്ടോസോവൻ, ലൈക്ക് അമീബ, പാരമീസിയം, ആൻഡ് വൺ നെയിം ദാറ്റ് യു ഹാവ് സ്റ്റഡി ഇൻ യുവർ +2 ക്ലാസ്, മലേറിയ കോസിംഗ് ഓർഗാനിസം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, പ്ലാസ്മോഡിയം. ഇവരെല്ലാം വരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് പ്രോട്ടോസോവൻ. അഗെയിൻ Protista is the kingdom name and protozoan is a subgroup. Okay. And the organ that or the structure that they are using for their locomotion, അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനും
prey capture ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ food gather ചെയ്യാനും which structure is being used according to that അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു main criteria ആക്കി നമുക്ക് അവരെ classify ചെയ്യാം. Amoeboid protozoan, flagellated protozoan, ciliated protozoan and sporozoans. Okay, amoeboid, as you can see that amoeba is one example. And from the lower classes itself, you might have studied how the amoeba moves and how they capture the prey. See, they produces a false feet. Or a particular structure produce. Do you remember that name? What is that? It is called pseudopodia, or else you can say false feet, pseudopodia. So amoeba move or capture prey by forming false feet. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതുപോലത്തെ എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് ഒക്കെ വരും അമീബയ്ക്ക്, and we call it as pseudopodia. ഇതേപോലെ ഉള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് പ്രോട്ടോസോവൻസിൽ വരുന്നത്, the one which makes pseudopodia. And one example is amoeba. Flagellated protozoans. From the name itself, you can say what will be the structure that they are using for movement. They have flagella. They have flagella. And ആ flagella use ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി flagella എന്താന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ സെല്ല് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ അതിങ്ങനെ എന്താണ് ഒരു ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് which they uses for movement. Okay. And one of the example is trypanosoma. Example ഒക്കെ important ആണ് കേട്ടോ, അവർ ചോദിക്കാം which of the following is an example for flagellated protozoan. It is trypanosoma. And you can expect one more question. Which of the following organism causes the disease called sleeping sickness? Sleeping sickness cause ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം, trypanosoma. Okay. The next group is ciliated protozoan. So what will be it? This one possesses cilia. ഒരുപാട് cilia ഉണ്ടായിരിക്കും. Again, സെല്ലിന് പുറത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ആണ്, ത്രെഡ് ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. And this structure will be helping them for the movement. Example is paramecium. Example is paramecium. Then sporozoans. ഈ നെയിം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, plasmodium. Plasmodium, the one which causes malaria. നിങ്ങൾ 12th exam എഴുതി ആൾക്കാരല്ലേ, so you will be remembering that name, right? Plasmodium. So that comes under the kingdom Protista. ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന പ്രോട്ടോസോവൻ ആണ്. പ്രോട്ടോസോവനിൽ തന്നെ അവർ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ്, സ്പോറോസോവൻസ് ആണ്. And why they are categorized into sporozoan? Because they have an infectious spore-like stage. They have an infectious spore-like stage. നിങ്ങൾ മലേറിയയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് വരുന്നത് മോസ്കിറ്റോ ബൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്തുമ്പോൾ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ടു ഇറ്റ് അല്ല, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിനൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോറോസോവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. സോ പ്രോട്ടിസ്റ്റയുടെ താഴെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ്, ഡൈനോഫ്ലജലേറ്റ്സ്, യൂഗ്ലിനോയിഡ്സ്, സ്ലൈമോൾസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോസോവൻസ്. പ്രോട്ടോസോവൻസിൽ തന്നെ അമീബോയിഡ്, ദാറ്റ് someone that moves like an amoeba by forming pseudopodia. Flagellated, that possesses flagella. Ciliated, that has cilia. And sporozoan, it has an infectious spore-like stage in its life cycle. നിങ്ങൾ പ്ലാസ്മോഡിയത്തിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ സ്റ്റേജ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുള്ളവരെയാണ് സ്പോറോസോവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ റിയലി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറയൂ. So that I can move on to the next slide. Please tell me this much of portion is clear. Clear, ma'am. Clear ആണ്. Okay. ഇനി പഠിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ, പഠിക്കാലോ നിങ്ങൾക്ക്? ഈസി അല്ലേ? പഠിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ചില ടേംസ് ഒക്കെ കുറച്ച് നമുക്ക് എസ്പെഷ്യലി when it comes to biology, ടെർമിനോളജി കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ടിയായിട്ട് തോന്നും. എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത പേരുകളായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് മറക്കില്ല. ഓക്കെ, കാണുമ്പോഴേ അയ്യോ എനിക്കിത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. യു വിൽ ഹാവ് ടു വർക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ.
ഇനി കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. നിങ്ങൾ അത് ഫുള്ള് നോക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളതുണ്ടോ? ഞാൻ ആ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ എന്താണ് തെറ്റെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, given below are 2 statements and what you have to do is you have to find out whether എന്താണ് ഓക്കെ ഇതിലെ കറക്റ്റ് ആണോ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും, whether they are correct or wrong, whatever it is, according to that you will have to select the option. Statements ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ബയോളജിയില്. So NCERT വളരെ thorough ആയിരിക്കണം. There will be very many questions based on the statements. The statement 1, pigments of euglenoids are different from those present in higher plants. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it's very clear അല്ലെങ്കിൽ very clearly given in NCERT. euglenoids തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. നമ്മൾ പ്രൊട്ടിസ്റ്റയില് ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ്, ഡൈനോഫ്ലജലേറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആണ് euglenoids. അവര് സൺലൈറ്റ് ഉള്ളപ്പോ എന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക്കും, when deprived of sunlight they act as a predator എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ അവർ പറയുന്ന പിന്നത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് they have a pigment which are identical to the plants എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലാന്റിലുള്ള പോലത്തെ തന്നെ പിഗ്മെന്റ്സ് ആണ് അവർക്ക് ഫോട്ടോസിന്തസിസിന്, അല്ലാതെ ഡിഫറെന്റ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഐഡന്റിക്കൽ എന്നാ പറയുന്നത്, ഡിഫറെന്റ് എന്നല്ല. സോ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ അവിടെ അതാണ് റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തതോ, euglenoids are photosynthetic in the presence of sunlight. When deprived of sunlight they behave like heterotrophs by predating on other smaller organisms. So ഇവിടെ statement 1 is false but statement 2 is correct. അപ്പൊ ഏത് ആൻസർ വരിക? സി അല്ലേ? യെസ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, the cell wall in fungi. സോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബയോമോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും വരാറുണ്ട്. ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബയോമോളിക്യൂളില് ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയലിന്റെ കൈറ്റിനെ കുറിച്ച് അധികം പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ മോണോമർ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസിൽ. ഓക്കെ, അത് ടെക്സ്റ്റിൽ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫംഗയുടെ സെൽ വോള്. പ്ലാന്റിന്റെ സെൽ വോള് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും സെല്ലുലോസ് ആണ് മെയിൻ. ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ സെൽ വോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും സെല്ലുലോസ് ആണെന്ന്. ഒരു ബാക്ടീരിയയ്ക്കും ഉണ്ട് സെല്ലുലോസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽ വോള്. അതിന്റെ മോണോമർ യൂണിറ്റ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു പേരാണ് പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ. ഒരു ബാക്ടീരിയൽ സെൽ വോള് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദി ആൻസർ ക്യാൻ ബി പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ. ഇനി ഫംഗസിന്റെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ദി ആൻസർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി കൈറ്റിൻ. ഈ കൈറ്റിൻ എന്നുള്ള വേർഡ് നിങ്ങൾ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിലും ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എനിവേസ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ടേംസ് കാണുമ്പോൾ അത് വേറെ എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നൊക്കെ നോക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മറക്കില്ല പേരുകളൊന്നും. ഓക്കെ, സോ ഫംഗയുടെ സെൽ വോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കാനുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലും എന്ത് തന്നെയാണ്? കൈറ്റിൻ. ഇത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ പല രീതിയിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഇസ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ഫംഗൽ സെൽ വോൾ? വാട്ട് ആർ ദ മോണോമർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി എന്താണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രസന്റ് ഫംഗൽ സെൽ വോൾ? അത് നിങ്ങൾ വേറെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും. ഇവിടെ പഠിക്കുക എന്താണ് ഫംഗൽ സെൽ വോൾ, കൈറ്റിൻ. ഓക്കെ, കൈറ്റിൻ ആൻഡ് പോളിസാക്രൈഡ്സ് എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ പ്രീവിയസിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൈറ്റിൻ എന്ന് മാത്രം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനിൽ കാണും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങും ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ. ഇതൊന്നും മാർക്ക് കളയരുത് നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ എന്താണ് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഓപ്ഷനിലോട്ട് പോവുക, ഓപ്ഷൻ നോക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. ഗോണിയോലെക്സ് ഏതായിരിക്കും? ഗോണിയോലെക്സ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാ വരുന്നതെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഡൈനോഫ്ലജലേറ്റ്സിൽ വരുന്നതാണ്. അവിടെ ഗോണിയോലെക്സിന്റെ പേര് പറയുന്നത് റെട്ടൈഡ് കോസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. സോ എ മസ്റ്റ് ബി 2. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഓപ്ഷനിലോട്ട് നോക്കാം. എ 2 ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. അത് ഏതാ? സി അല്ലേ? ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യരുത്, ബാക്കി ഓപ്ഷൻസും കൂടി മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. കാരണം ബയോളജിയിൽ വരുമ്പോ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എ 2 കണക്ട് ആയി വേറെ ഒന്നുമായിട്ട് കണക്ട് ആവില്ല, അതൊക്കെ ശരിയാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബാക്കി കീയും കൂടി നോക്കാം, ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം. ഡയാറ്റം വെരി ഈസി, റൈറ്റ്?
സിലിക്ക ഉണ്ട് അവരുടെ സെൽ വോളില്. അതാണ് കാലങ്ങളോളം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഡയറ്റമേഷ്യസ് എർത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ട്രിപ്പാനോസോമ ഫ്ലജല്ലേറ്റഡ് ആണ് and that causes sleeping sickness. Plasmodium, malaria causing organism. It has an infectious spore-like stage in its life cycle and that comes under the group Sporozoan. Clear ആണോ? Okay അല്ലേ? Next group, again, which of the following causes malaria? ഇനി പറയണ്ടല്ലോ. Plasmodium. African sleeping sickness. Sleeping sickness in ആളാരാ? Trypanosoma. Identify the wrong system. Wrong statement. ഞാൻ ഈ ഒരു 3 ഡൊമൈൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാനത് വിട്ടുപോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. ക്വസ്റ്റിന്റെ കൂടെ പറയാമെന്ന് ചോദിച്ചു. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാറ്റഗറീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഹൈറാർക്കിയിൽ പഠിക്കുന്ന സ്പീഷ്യസ്, ജീനസ്, ഫാമിലി, ഓർഡർ, ക്ലാസ്, ഫൈലം ഓർ ഡിവിഷൻ, കിങ്ഡം. ആൻഡ് കാൾ വോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഒരു ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹയർ കാറ്റഗറിയും കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് 3 ഡൊമൈൻസ് ആണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. 3 ഡൊമൈൻസ്. 5 കിങ്ഡംസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. ആണല്ലോ വിറ്റാഗർ പറഞ്ഞ 5 കിങ്ഡംസ് അല്ലേ? ഇദ്ദേഹം ഒരു 3 ഡൊമൈൻ കിങ്ഡം കഴിഞ്ഞൊരു ഹയർ ലെവലും കൂടി കൊണ്ടുവന്നു. 3 ഡൊമൈൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 3 ഡൊമൈൻ വരാൻ കാരണം കിങ്ഡം മൊനീറ അതിന് അദ്ദേഹം 2 ഡൊമൈൻ ആക്കി മാറ്റി. 2 ഡൊമൈൻ കിങ്ഡം മൊനീറയിൽ വരുന്ന 2 ഗ്രൂപ്പ് ഏതൊക്കെയാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും? ആർക്കെ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് യു ബാക്ടീരിയ. ആർക്കെ ബാക്ടീരിയ ഹാർഷ് കണ്ടീഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആർക്കെ ബാക്ടീരിയ. യു ബാക്ടീരിയ ട്രൂ ബാക്ടീരിയ, നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ബാക്ടീരിയ. ആദ്യം ഇവരെ ഒരേ കിങ്ഡത്തിലാണ് വെച്ചിരുന്നത്. അവർ തമ്മിൽ ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് they were categorized under the same kingdom. പിന്നെ നോക്കിയപ്പോ മനസ്സിലായി no, they have some significant differences. ഈ ആർക്കെ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ഡിഫറെന്റ് സെൽ വോൾ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതേപോലെ അവരുടെ വേറെയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവരെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കുന്നത്. അവർ വേറെ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസുകൾ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഫ്രം എ നോർമൽ ബാക്ടീരിയ. അത് കണ്ടപ്പോ എന്ത് തോന്നി? ഓക്കെ, ലെറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ദം. അവരെ മൊനീറയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മൊനീറയുടെ തന്നെ 2 ഡൊമൈൻ ആക്കാം. ആർക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡൊമൈൻ, അത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിലില്ല. ആർക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡൊമൈൻ, അതിലാണ് ആർക്കെ ബാക്ടീരിയ. ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ഡൊമൈൻ, അതിലാണ് സാധാ യു ബാക്ടീരിയകൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ 2 ഡൊമൈൻ ആയില്ലേ? ഒരു കിങ്ഡത്തിനെ 2 ഡൊമൈൻ ആക്കി, ശരിയല്ലേ? കിങ്ഡം മൊനീറേനെ ആർക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താണ് ഡൊമൈൻ ആക്കി, ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ഡൊമൈൻ ആക്കി. ഇനി ബാക്കി വരുന്ന കിങ്ഡംസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഏതൊക്കെയാ? പ്രൊട്ടിസ്റ്റ, ഫംഗസ്, പ്ലാന്റ്, ആനിമാലിയ. റിമൈനിങ് 4 കിങ്ഡംസ് ബേസിക്കലി അവർ യൂകാരിയോട്സ് ആണ്. ഇവരെല്ലാവരെയും കൂടിയിട്ട് അടുത്തൊരു കിങ്ഡത്തിലോട്ട് മാറ്റി, വേറൊരു ഡൊമൈനിലോട്ടാക്കി. and that was eukarya. I'll show you the slide. One second. Okay, can you see this? The 3 domain system. ഈ സ്ലൈഡ് കാണാവോ നിങ്ങൾക്ക്? Yes, ma'am. The 3 domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains. ആ 2 domains ഇതാണ് ആർക്കെ and bacteria, leaving the remaining eukaryotic kingdoms protista, fungi, plant, animalia. The remaining 4 eukaryotic kingdoms eukarya എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡൊമൈനിലാക്കി. അങ്ങനെ 3 ഡൊമൈൻസും വന്നു. കിങ്ഡത്തിന്റെ എണ്ണം കൂടി 6 കിങ്ഡമായി. 6 കിങ്ഡമായി. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടോ? കാരണം മൊനീറ എന്ന് പറയുന്ന കിങ്ഡത്തിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കിയില്ലേ? അപ്പൊ ഒരു കിങ്ഡം കൂടി എക്സ്ട്രാ വന്ന് 6 കിങ്ഡമായി. ഇതിന്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ല കേട്ടോ. സോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് പോകുന്നില്ല. 3 ഡൊമൈൻ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതിൽ ഏത് കിങ്ഡത്തിനെ എത്ര ഡൊമൈൻ ആക്കി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു? കിങ്ഡം മൊനീറേനെ 2 ഡൊമൈൻ ആക്കി. സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു, കാൾ വോസ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ്. I'll show you just a second. ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് കാൾ വോസ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് 3 ഡൊമൈൻ ആൻഡ് അങ്ങനെ അത് 6 കിങ്ഡം ആയിട്ട് മാറി. ക്ലിയർ? സോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാ നോക്കിയേ? റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്.
The 3-domain system divides Kingdom Monera into 2 domains. Correct, Anna? Earlier classification systems included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms, and angiosperms under plants. ശരിയാണ്. ഈ moss, fern, gymnosperm, angiosperms ഇതെല്ലാം നമ്മൾ plant kingdom ത്തിൽ പഠിക്കും ട്ടോ. Bacteria are the sole members of Kingdom Monera. True. Bacteria cannot live in extreme habitats such as hot springs and deserts. അത് ശരിയാണോ? അവർക്ക് നിൽക്കാലോ, അവർ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസിലും സർവൈവ് ചെയ്യാം. എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ, ഹാലോഫൈൽസ്, തെർമോ ആസിഡോഫൈൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. സോ ക്യാൻ നോട്ട് ലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ദേ ക്യാൻ ലീവ്. ഇനി അടുത്തൊരു കിങ്ഡം ആണ് ഫംഗൈ. ഓക്കെ, ഫംഗൈനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ 5 കിങ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് പറയാവോ? ഇവരെങ്ങനെയാണ്? പ്രൊകാരിയോട്ടിക് ആണോ യൂകാരിയോട്ടിക് ആണോ? ടെൽ മീ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. സോ മെനി പോയിന്റ്സ് യു ക്യാൻ മെമ്മറൈസ്. യൂകാരിയോട്ട് ആണോ പ്രൊകാരിയോട്ട് ആണോ? Eukaryote. യൂകാരിയോട്ട്. ഓട്ടോട്രോഫിക് ആണോ ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ആണോ? Heterotrophic. ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി സെൽ വോൾ ഉണ്ടോ സെൽ വോൾ ഇല്ലേ? Present. പ്രസന്റ് ആണ്. അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കൈറ്റിൻ ആണെന്ന്, അല്ലേ? Yes, ma'am. യെസ്. അപ്പൊ അവര് ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ്, നമുക്കറിയാതെ അല്ലെ? ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ആണ്. ദേ ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതേഴ്സ് ഫോർ ഫുഡ്. ദേ കനോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ദെയർ ഓൺ ഫുഡ്. ഇനി വിത്ത് ദി എക്സെപ്ഷൻ ഓഫ് ഈസ്റ്റ്. ഈസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, സെക്കാരോമൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റ്. അവരെന്താണ്? യൂണിസെല്ലുലാർ ആണ്. സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ യൂണിസെല്ലുലാർ യൂക്കാരിയോട്സിനെ പ്രോട്ടിസ്റ്റയിലോട്ടാണ് വിടാറ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് യൂണിസെല്ലുലാർ ആണ്, പക്ഷെ അത് ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ഇൻ നേച്ചർ ആണ്. ബാക്കി ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് ആരെ പോലെയാണ്? ഫംഗസിനെ പോലെയാണ്. അവർ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത്? ഫംഗസിലാണ്. സോ വിത്ത് ദ എക്സെപ്ഷൻ ഓഫ് ഈസ്റ്റ് വിച്ച് ആർ യൂണിസെല്ലുലാർ, ഫംഗൈ ആർ ഫിലമെന്റസ്. ഫിലമെന്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രെഡ് പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കുക. അവരെ വളരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ ബോഡി എന്താ അങ്ങനെ ത്രെഡ് പോലെ ബ്രാഞ്ച് ചെയ്തൊക്കെ ആയിരിക്കും. അതായത് ഒരുപാട് സെല്ലുകൾ ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ത്രെഡ് പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഫിലമെന്റസ് ആണ്. ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ഫിലമെന്റസ്? ഈസ്റ്റ്. ഈസ്റ്റ് മാത്രം ഒറ്റ സെല്ലേ ഉള്ളൂ, യൂണിസെല്ലാർ ആണ്. ബാക്കി എല്ലാവരും എങ്ങനെയാന്നാ പറയുന്നത്? ഫിലമെന്റസ് ആണ്. Their body consists of long, slender, thread-like structures. ഇതുപോലത്തെ ലോങ് ട്യൂബ്-ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ സ്ട്രക്ചറിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഹൈഫേ. കണ്ടോ? ഇങ്ങനെയുള്ള ട്യൂബ് ത്രെഡ് പോലത്തെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈഫേ. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹൈഫയുടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മൈസീലിയം. ഓക്കെ, ഫംഗയുടെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ഒഴികെ ഇങ്ങനെ ലോങ് ട്യൂബ് പോലത്തെ ത്രെഡ് പോലത്തെ ആയിരിക്കും കാണാം. ആ ഓരോ ത്രെഡ് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചറിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈഫേ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഹൈഫേ ചേർന്ന് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? മൈസീലിയം എന്ന് പറയും. കണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ട്യൂബ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ട്യൂബുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഹൈഫേ എന്നും. ഇതുപോലത്തെ കുറെ ബ്രാഞ്ചിങ്സും ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? മൈസീലിയം. ഓക്കെ, ഇനി ഈ രണ്ട് പിക്ചറിലും ഈ ട്യൂബുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റും. എന്ത് ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാം? ഇതിലിങ്ങനെ സെപ്പറേഷൻസ് കാണുന്നില്ലേ? ക്രോസ് വാൾസ് കാണുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീനിൽ എടുക്കൂ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ക്ലിയർ. സ്ക്രീനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത്. സ്ക്രീനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണുള്ളത്. ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് സ്ക്രീനില്? 29th. 29 ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? ഇപ്പോഴോ? വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് നൗ? ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ മാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണോ? ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ് ട്ടോ. ഇപ്പോ ഓക്കെ. ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തൊന്നും കാണുന്നുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് ഈസ്റ്റ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്നാ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻ മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. ഞാൻ സ്ലൈഡ് മാറ്റുമ്പോ ഒക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ പറയാം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എടുക്കുവാണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി സ്ലൈഡ് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ.
Yeast is unicellular. The other fungi are filamentous. Thread പോലെ ഇരിക്കും. Okay. ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇവിടെ കാണാനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ലോങ്, സ്ലെൻഡർ, ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കോൾഡ് ഹൈഫേ. Yes, miss. അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ത്രെഡ് പോലെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണാം അവരുടെ ബോഡിയിൽ. ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഹൈഫ എന്ന് പറയുന്നത്, ഹൈഫ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ചേർന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആവുമല്ലോ. ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആവുമ്പോ we call it as mycelium. Can you see the term? Yes, ma'am. ഇനി ഞാൻ സ്ലൈഡ് മാറ്റുവാണ്. Let's see if you can see. കണ്ടോ? സ്ലൈഡ് മാറ്റിയിരുന്നു. Can you see that? No, ma'am. No, ma'am. Okay. ഇപ്പോഴോ? No. No, ma'am. ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനിത് സ്ലൈഡ് ഷോ മാറ്റി എടുക്കേണ്ടി വരും. Just a second. One second. I think now you can see, right? Yes, ma'am. Yes. Oh, sorry. സം ഹൈഫേ, ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കാം, ഹൈഫേ മൈസിലേക്ക് കാണാം. ഓരോ ട്യൂബിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഫേ എന്ന് പറഞ്ഞത്, അല്ലേ? കാണാലോ? Yes, ma'am. ഇതിങ്ങനത്തെ കുറെ എണ്ണം ചേർന്നൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ആകുമ്പോ we call it as ഹൈഫേ, മൈസീലിയം. ഇനി ഈ രണ്ട് പിക്ചറിലും എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കിയേ. Discontinuous and continuous. ഇവിടെ കണ്ടോ? ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പാർട്ടീഷൻ കാണാൻ പറ്റും. ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെല്ല് പോലെ പാർട്ടീഷൻ കാണാം. ഓരോ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാം? ന്യൂക്ലിയസും കാണാം. ശരിയല്ലേ? ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ക്രോസ് വാൾസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹൈഫേ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. സം ഹൈഫേ ആർ കണ്ടിന്യൂസ് ട്യൂബ്സ് ഫിൽഡ് വിത്ത് എ മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സൈറ്റോപ്ലാസം. ഈ പാർട്ടീഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു സെല്ലില് ഒരുപാട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള പോലെയല്ലേ തോന്നുന്നു നമുക്ക്? മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണെന്ന് തോന്നില്ലേ? ഇയാള് മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് അല്ലേ? ഇവരെ പറയുന്ന പേരാണ് സീനോസിറ്റിക് ഹൈഫേ. സീനോസിറ്റിക് ഹൈഫേ. സെപ്റ്റം ഈസ് ആബ്സെന്റ്. സെപ്റ്റം, ആ ക്രോസ് വാൾസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സെപ്റ്റ. കണ്ടോ? സെപ്റ്റം, ആ ക്രോസ് വാൾസ് അത് ആബ്സെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. കണ്ടിന്യൂസ് ട്യൂബ് filled with a multi-nucleus, and that condition is called cenocytic. മറ്റവരാണെങ്കിലോ സെപ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. സെപ്റ്റേറ്റ് ആണ്. They have cross walls. ശരിയല്ലേ? ഇനി ഫംഗയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ആണ് കേട്ടോ, ക്രൈറ്റീരിയ ആണത്. ഹൈഫേ മൈസീലിയം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് സെപ്റ്റേറ്റ് ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് എന്താണ് അസെപ്റ്റേറ്റ്. ക്രോസ് വാൾസ് ഉണ്ടോ, ക്രോസ് വാൾസ് ഇല്ലേ? ക്രോസ് വാൾസ് ഇല്ലെങ്കിൽ if they are aseptate, അതിന് കൂടെ വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എന്ത്? സീനോസിറ്റിക് ആണെന്നുള്ളത്. അസെപ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് വാൾസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂടെ വരാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത്? സീനോസിറ്റിക് ആണ്. ബിക്കോസ് they are multi nucleated, there is no partition. ശരിയല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം. സെൽ വാൾസ് ഓഫ് ഫംഗി ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് chitin and polysaccharides. Next, most fungi are heterotrophic and absorb soluble. ഈ heterotrophic nutrition എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഫംഗയില് 3 തരത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. Some will be saprophytic. ഈ സ്ലൈഡ് കാണാലോ? Yes, ma'am. Some will be saprophytic, some will be parasitic, and some will be living as symbionts. അല്ലെങ്കിൽ സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ കാണാം. സാപ്രോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിനെയാണ് അവർ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. They absorb soluble organic matter from dead decaying ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ. ഇതാണ് സാപ്രോഫൈറ്റിക്. ഓക്കെ, ലിവിങ് പ്ലാന്റ്സിനെയും ആനിമൽസിനെയും ഒരു ഹോസ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഹോസ്റ്റിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഡാമേജ് വരുത്തി സ്വന്തമായിട്ട് ന്യൂട്രിയൻസും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര്? പാരസൈറ്റ്സ്. ശരിയല്ലേ? ഇനി
സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്. വേറൊരാൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു, അവരും ബെനിഫിറ്റ് എടുക്കുന്നു. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ, അങ്ങനെയും ചില ഫംഗസിനെ കാണാറുണ്ട്. ഇനി അതിന്റെ എക്സാമ്പിളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ലൈക്കൻസ് ആൻഡ് മൈക്കോറൈസ. ലൈക്കനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടോ. They can also live as symbionts in association with algae, which is called lichens, and with roots of higher plants called mycorrhiza. നിങ്ങളോട് വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത്. ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ്. ലിവിങ് പ്ലാന്റ്സിനെയും ആനിമൽസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാര് പാരസൈറ്റ്സ്. ഇനി നിങ്ങൾ ഓർഗാനിസം പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാര് സിംബയോട്ടിക് അസോസിയേഷൻ, ഇതാണ് സിംബയോൺസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, വാട്ട് ഇസ് ലൈക്കൻ, വാട്ട് ഇസ് മൈക്കോറൈസെ. ലൈക്കനിൽ ആരൊക്കെയാണുള്ളത്? ഒരു ആൽഗയും ഒരു ഫംഗസും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്ത് ദ ലീവ് ടുഗെദർ ആസ് എ സിംഗിൾ ഓർഗാനിസം. ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരാളാണെന്ന് തോന്നും, പക്ഷെ അവിടെ രണ്ടാൾക്കാരുണ്ട്, ഒരു ആൽഗയുണ്ട്, ഒരു ഫംഗസും ഉണ്ട്. They live together, they benefit each other, and that is called algae. ഇനി ഫംഗസ് ചില ഹയർ പ്ലാന്റ്സിന്റെ റൂട്ടിൽ കാണാറുണ്ട്. Some fungus will be seen in the roots of higher plants. ചെറിയ ചെറിയ ചെടികളല്ല, ഹയർ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളത് പഠിക്കും, വേറൊരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മൈക്കോറൈസയ്ക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ പഠിക്കും. ഹയർ പ്ലാന്റ്സ്, and that is called mycorrhizae. നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം വാട്ട് ഇസ് മൈക്കോറൈസ, വാട്ട് ഇസ് ലൈക്കൻ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എടുക്കുവാണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പോയോ നിങ്ങൾക്ക്? റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫംഗൈ എന്ന് പറയുന്ന സ്ലൈഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? No, ma'am. Okay. Ma'am. Just a second. Ma'am. Okay. 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 ഇനി ഫംഗസിന്റെ അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഏരിയ ആണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫംഗൈ. ഫംഗൈയിൽ എങ്ങനെയാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന്. ആ മേജർ എന്താണ്, ഫുൾ തിയറിയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവർ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന മിക്കതും എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, 3 തരത്തിലുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കാം. വെജിറ്റേറ്റീവ്, എസെക്ഷുവൽ, സെക്ഷുവൽ. വെജിറ്റേറ്റീവ്, asexual, sexual. And when I say vegetative, it means എന്താണ്, processes like fragmentation. ഒരു ഫിലമെന്റ് പല പല ഫ്രാഗ്മെന്റുകളാവുക, പീസുകളായിട്ട് വരുന്നത്. ഫിഷൻ, ഇങ്ങനെ ക്ലീവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കാര്യം പഠിക്കുന്നില്ലേ നമ്മൾ, ഫിഷൻ. ബഡിങ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈസ്റ്റിലെ ബഡിങ് ഒക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? So vegetative reproduction, fungi can reproduce vegetatively by mechanisms like fragmentation, fission, budding. And what does it mean by asexual reproduction? Asexualum, sexualum, spore എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും. റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും. അതാണ് asexualum, sexualum. ഇനി എന്താണ്, 2 ഗ്യാമേറ്റുകൾ വന്ന് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും? asexual ആണോ സെക്ഷുവൽ ആണോ? സൈഗോട്ടിന്റെ ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ what will be it? Sexual or asexual? Sexual ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ സെക്ഷുവൽ എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണ് സ്പോർ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെക്ഷുവലും, അതല്ലാതെ ഫോം ചെയ്യുന്ന സ്പോർസ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി asexual. ഓക്കെ, asexual സ്പോർസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൊനീഡിയ, സ്പൊറാൻജിയോസ്പോർസ് or zoospores. Sexual spores ന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് oospore, ascospore, basidiospore. നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ പോകുന്നതെന്ന്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് അവർ ചോദിക്കുക which of the following is an asexual spore, which of the following is an sexual spore. Zoospore എന്ന് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരണം it is an asexual spore. Asexual reproduction സമയത്താണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? zoospore ഫോം ചെയ്യുന്നത്. കൊനീഡിയ asexual ആണെന്ന് ഓർക്കണം. സ്പൊറാൻജിയോസ്പോർ asexual ആണെന്ന് ഓർക്കണം. ഇനി ഊസ്പോർ എന്നോ ആസ്കോസ്പോർ എന്നോ ബെസിഡിയോസ്പോർ എന്നോ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണെന്ന് ഓർക്കണം, സെക്ഷൽ ആണെന്ന്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മിക്കതും വരും അവർ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എൻ asexual spore, which of the following is an sexual spore.
മനസ്സിലായോ? ഈ പേരുകള് ഇനി Yes, ma'am. ഫംഗൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സമയത്തും വരുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ നിങ്ങൾ മറക്കില്ല. ഓക്കെ, കൊനീഡിയ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, സൂസ്പോർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ആസ്കോസ്പോർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ബെസ്ഡിയോസ്പോർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ ആയോ? Yes, ma'am. ഇനി സ്പോർസ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡീസ്. ഈ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി എന്നുള്ള പേര് നമ്മൾ സ്ലൈം മോൾഡിലും പറഞ്ഞിരുന്നു, ഓർക്കുന്നോ? സ്ലൈം മോൾഡിൽ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. സ്പോർ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി. ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറിലാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഈ പറയുന്ന സ്പോർസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിവിടെ മഷ്റൂം, നമ്മുടെ കോമൺ മഷ്റൂം ഇല്ലേ, ഈ മണ്ണിന്റെ മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഈ കൊട പോലത്തെ സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ടായിരിക്കും സ്പോർ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് വേർഷൻ, ഐ മീൻ സൂംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിൽ കുറെ ഹൈഫയും മൈസീലിയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഈ ട്യൂബ് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചറിനെ ഹൈഫ എന്നും അതിന്റെ നെറ്റ്വർക്കിനെ മൈസീലിയം എന്നും അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുവാണ്. അതാണ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി. കാണുന്നുണ്ടോ? ആ പിക്ചർ കാണുന്നുണ്ടോ? Yes, ma'am. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡിലോട്ട് പോവാണ്. The sexual cycle in the following, I mean sexual cycle, ഒരു ഫംഗൈ സെക്ഷുവലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന 3 സ്റ്റേജുകളാണ് പ്ലാസ്മോഗമി, കാരിയോഗമി ആൻഡ് മിയോസിസ്. ഈ ഓർഡറിൽ കേട്ടോ. ആദ്യം പ്ലാസ്മോഗമി നടക്കും, പിന്നെ കാരിയോഗമി നടക്കും, പിന്നെ സൈഗോട്ടില് മിയോസിസ് നടക്കും. ഞാനിപ്പോ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇത് പഠിക്കുവാണ്. എന്താണ് പ്ലാസ്മോഗമി നോക്കാം. പ്ലാസ്മ ഓക്കെ, ഞാൻ ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ പറയുവാണ്. ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ആണ് എന്ത്? പ്ലാസ്മോഗമി. ഗമി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫ്യൂഷൻ ആണെന്ന്. സോ 2 പ്രോട്ടോപ്ലാസം വന്ന് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതെന്തായി? പ്ലാസ്മോഗമി. കാരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കാരിയോഗമി എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ 2 ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്ത്? സൈഗോട്ട്. ഇനി ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ഫംഗസിന്റെ ഈ ഹൈഫേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ, അത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. എന്താ ഹാപ്ലോയിഡ്, എന്താ ഡിപ്ലോയിഡ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? അറിയേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഹാപ്ലോയിഡ്? Diploid. ആ, 2 സെറ്റ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഉള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫംഗസ് Yes, ma'am. ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്, എൻ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക. ഇങ്ങനെയുള്ള 2 എന്താണ് ഹൈഫേ, ഞാൻ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി 2 സെല്ല് പോലെ വരച്ചിരിക്കുവാണ്. 2 സെല്ലിലും n നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഹാപ്ലോയിഡ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ആദ്യം ഇവരുടെ പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഫ്യൂസ് ചെയ്യും. ആ പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ? പ്ലാസ്മോഗമി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? യെസ്. അപ്പൊ ഒരു സെല്ലിലെ 2 ന്യൂക്ലിയസ് പോലെ ആവില്ലേ? അതിനുശേഷം ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ അതെന്താവും? ഡിപ്ലോയിഡ് ആവില്ലേ? Yes. ഡിപ്ലോയിഡ് ആവില്ലേ? ഇനി ഈ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈഗോട്ട് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് വേണം പുതിയ ആൾ ഉണ്ടാവാൻ. എന്നാലല്ലേ പുതിയ ആളും ഹാപ്ലോയിഡ് ആവുള്ളൂ. ഈ സൈഗോട്ട് നേരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ ഫംഗസ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയി പോവില്ലേ? ഇവിടെ ക്രോമസോം നമ്പർ റിഡക്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം? മൈറ്റോസിസ് വേണോ മിയോസിസ് വേണോ? മിയോസിസ്. അങ്ങനെ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നടന്ന് അത് എന്തായിട്ട് മാറും? വീണ്ടും പുതിയൊരു ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് മാറും. ഞാൻ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫിലമെന്റ് ഒന്നും വരയ്ക്കുന്നില്ല, ചുമ്മാ സെല്ല് പോലെ വരയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആയോ? സോ ഇതാണ് സെക്ഷുവലി നടക്കുന്നത്. ആദ്യം വേറെ രണ്ട് മൈസീലിയോ 2 ഹൈഫ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അവരുടെ പ്രോട്ടോപ്ലാസം ആദ്യം ഫ്യൂസ് ചെയ്യും, അതാണ് പ്ലാസ്മോഗമി. അതിനുശേഷം 2 ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യും, അതാണ് കാരിയോഗമി. അങ്ങനെ 2 ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആവും. ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈഗോട്ട് പിന്നെ മിയോസിസ് ചെയ്ത് വേണം എന്തുണ്ടാവാൻ? വീണ്ടും ഒരു പുതിയ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോർസ് ഫോം ചെയ്യാൻ. ഈ സ്പോർ പിന്നെ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയ ആളായിട്ട് മാറും. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡ് എടുക്കുവാണ് കേട്ടോ. ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു എന്താണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തിയറി പോർഷൻ കാണാനുണ്ടല്ലോ. When a fungus reproduces sexually, 2 haploid hyphae, 2 haploid വേർഡ് ശ്രദ്ധിച്ചോ? അവര് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് തുടക്കത്തില്. ഓഫ് കോമ്പാറ്റബിൾ മേറ്റിംഗ് ടൈപ്സ്, ഒബിയസ്ലി അവർ തമ്മിൽ കോമ്പാറ്റബിൾ ആവണം മേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. come together and fuse. In some fungi,
The fusion of two haploid cells immediately results in diploid cells. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ആൾക്കാര് ആദ്യം എന്താണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഉടനെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയസും ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് അവരെന്താവും, ഡിപ്ലോയിഡ് ആവും, 2n ആവും. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളില്ലേ അതുപോലെ ടൈം ഡിലേ ഒന്നുമില്ല. പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കാരിയോഗമി നടക്കുന്നു, ഉടനെ ഡിപ്ലോയിഡ് ഉണ്ടാവുന്നു, അത് പിന്നെ എന്താണ് മിയോസിസ് നടന്ന് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോർസ് ആയി മാറുന്നു. പക്ഷേ വേറെ രണ്ട് ഫംഗസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ പഠിക്കും അത്, ആസ്കോമൈസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ബസിഡിയോമൈസെറ്റ്സ്. 4 ഫംഗൽ ക്ലാസ്സസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 2 പേര് ആസ്കോമൈസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ബസിഡിയോമൈസെറ്റ്സ്. ഇവരിൽ പ്ലാസ്മോഗമി കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ കാരിയോഗമി നടക്കുന്നില്ല. അതായത് ഒരു എൻ മറ്റേ എൻ, ഓക്കെ, ഇവര് പ്ലാസ്മോഗമി നടന്നു, ഇവരുടെ പ്ലാസ്മോഗമി നടന്നു. ഇവരിപ്പോ ഒരു സെല്ലില് 2 ന്യൂക്ലിയസ് നിൽക്കുന്ന പോലെ നിൽക്കാണ്. n+n എന്ന് എഴുതാണ് ഞാൻ കേട്ടോ, n+n. ഇതെന്താണെന്നറിയോ, ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ചതില് ആ 2 n-ഉം അല്ലെങ്കിൽ 2 ന്യൂക്ലിയസും അപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, ഫ്യൂസ് ചെയ്തു, 2n ആയി. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത് കാണുന്നില്ല. എന്താണ് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണുന്നില്ല. എഴുതുന്നത് കാണുന്നില്ലേ? ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കട്ടെ. താഴേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണോ അതോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വിസിബിൾ? നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നില്ലേ? ഇല്ല, ഞാൻ സ്ലൈഡ് മാറ്റിയപ്പോ കണ്ടേ. സ്ലൈഡ് മാറ്റിയപ്പോഴാണ് കണ്ടത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡിലേ വരുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു. ഞാൻ എന്തായാലും സാറിനോട് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ കാണില്ലെങ്കിൽ പറയുന്നു കേട്ടോ, കാരണം ഞാനിത് വരയ്ക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ കണ്ടോ, ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ ഞാനിപ്പോ ഈ വരച്ചത്? അല്ല, നേരത്തെ വരച്ചത് ഇതോ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ. ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങക്ക്, അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ 2 വേറെ വേറെ സെല്ല് പോലെ? 2 സെല്ല്, ഒരു എന്നും ഒരു 2 പേര് മേറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ആദ്യം അവരുടെ പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഫ്യൂസ് ചെയ്തു. ഒരു പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റിൽ തന്നെ ഒരു സെല്ലിൽ തന്നെ ഞാൻ 2 n വരച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ? കണ്ടോ? അത് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ ആ 2 ന്യൂക്ലിയസും ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് 2n ആവും. കണ്ടോ? അങ്ങനെയുള്ള സൈഗോട്ട് മിയോസിസ് നടന്ന് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോർസ് ഫോം ചെയ്യും. മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ അല്ലേ? കാരണം നമ്മുടെ ഫംഗൽ ഹൈഫൈ ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഉണ്ടായ സൈഗോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? മിയോസിസ് നടന്ന് പുതിയ ഹാപ്ലോയിഡ്സ് ഉണ്ടാക്കണം. ശരിയല്ലേ? ഇതാണ് സാധാരണ പറയുന്നത്. ഇനി 2 പേര്, നിങ്ങൾ 4 ഫംഗൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ പഠിക്കും. അതിൽ 2 പേരാണ് ആസ്കോമൈസെറ്റ്സും ബെസിഡിയോമൈസെറ്റ്സും. അവരുടെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ വരയ്ക്കട്ടെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ നോക്കാം കേട്ടോ. അവരുടെ അടുത്ത് ഈ 2 എന്താണ് പ്ലാസ്മോഗമിക്ക് ശേഷം കാരിയോഗമി ഉടനെ നടക്കില്ല. പ്ലാസ്മോഗമിക്ക് ശേഷം കാരിയോഗമി ഉടനെ നടക്കില്ല. പകരം ഒരു സെല്ലില് 2 സെപ്പറേറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് പോലെ n+n പോലെ നിൽക്കും. ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ ഞാനിപ്പോ വരച്ചത്? കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. കാണുന്നില്ലേ? ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ചത് കാണുന്നുണ്ടോ നോട്ടെ. നേരത്തെ ഞാൻ ഇത് വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, അവിടെ ഞാൻ മാറ്റി കളഞ്ഞു. ഓക്കെ, വൺ സെക്കൻഡ്. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യേ, ഇപ്പോഴോ ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് മാറ്റി വന്നപ്പോ കാണുന്നുണ്ടോ നോക്കിയേ? ഓക്കെ, ഒരു സെല്ലിൽ തന്നെ n+n ആയിട്ട് നിൽക്കും. ആ n+n എന്തിനാ ഞാൻ നേരത്തെ n എന്ന് വരച്ചില്ലേ, അത് കഴിഞ്ഞ് 2n ആണോന്ന് വരച്ചില്ലേ, അത് കാണാലോ നിങ്ങക്ക്. അവിടെ അങ്ങനെ ആവുന്നില്ല. പകരം എന്താവുന്നു അറിയോ? 2 ന്യൂക്ലിയസ് തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഡിലേ വരും. ഒരു സെല്ലില് 2 വേറെ ആൾക്കാർ n+n എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിൽക്കും. ആ സ്റ്റേജിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡൈകാരിയോൺ. ഈ സ്ലൈഡ് കാണാലോ. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഡൈകാരിയോൺ. ഡൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം 2 ആണെന്നും, കാരിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാം ന്യൂക്ലിയസ് ആണെന്നും. നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ,
ഡൈകാരിയോൺ സ്റ്റേജ് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈകാരിയോട്ടിക് ഫേസ് കാണുന്നത് ഏത് ഫംഗസിലാണെന്ന്? ആസ്കോമൈസെറ്റ്സിലും ബെസിഡിയോമൈസെറ്റ്സിലുമാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്ലാസ്മോഗമി നടക്കുന്നുണ്ട്, പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസും ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഡിലേ വരുന്നു. അതായത് കാരിയോഗമി പിന്നെ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ സം ഫംഗൈ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് 2 ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഡിപ്ലോയിഡ്. അവിടെ ഡൈകാരിയോൺ ഇല്ല, കാരണം പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് നടക്കുവാണ്? കാരിയോഗമി നടന്ന് ഡിപ്ലോയിഡ് ആവുകയാണ്. പക്ഷേ ആസ്കോമൈസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ബസിഡിയോമൈസെറ്റ്സില് ഒരു ഇന്റർവീനിങ് ഡൈകാരിയോട്ടിക് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്, and that is represented as N+N, that is 2 nuclei per cell. Such a condition is called dikaryon and the phase is called dikaryophase. ഒരുപാട് നേരം ഡൈകാരിയോൺ സ്റ്റേജ് വന്നാലും ഡിലേ വന്നാലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അത് എന്ത് തന്നെ ചെയ്യും? അത് രണ്ടും ഫ്യൂസ് ചെയ്യും. ദ പാരന്റൽ ന്യൂക്ലിയർ N+N എന്നുള്ളത് സമയം എടുത്താലും they will fuse and the cell will become diploid. അവിടെ നിന്ന് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡീസ് ഫോം ചെയ്യും. ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോർ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ്. ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണത്. ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ഒക്കേഴ്സ്. മിയോസിസ് നടക്കും, because we have to reduce the chromosome number, leading to the formation of haploid spores. ക്ലിയർ ആണോ? നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആ സെക്ഷുവൽ സൈക്കിളിൽ നടക്കുന്ന സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് പ്ലാസ്മോഗമി, then കാരിയോഗമി, then മിയോസിസ്. ഇനി ചില ഫംഗസില് പ്ലാസ്മോഗമി കഴിഞ്ഞ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കാരിയോഗമി നടക്കും, ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ട് മാറും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇൻ ആസ്കോമൈസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ബെസിഡിയോമൈസെറ്റ്സ് there is an intervening stage. കാരണം പ്ലാസ്മോഗമി കഴിഞ്ഞ് ആ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഫ്യൂഷൻ ഉടനെ നടക്കുന്നില്ല. So there occurs an intervening stage that is called dikaryotic stage. നമ്മൾ എങ്ങനെയാ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? N+N, ഡൈകാരിയോൺ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ഡൈകാരിയോട്ടിക് സ്റ്റേജ് കാണുന്ന ആർക്കാണ്? ആസ്കോമൈസെറ്റ്സിനും ബെസിഡിയോമൈസെറ്റ്സിനും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ആ ഫ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ഡിവിഷൻ ഏതാണ്? ഇറ്റ്സ് മിയോസിസ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഉണ്ടാകുന്ന സ്പോർ എങ്ങനെയാണ്? ഡിപ്ലോയിഡ് ആണോ ഹാപ്ലോയിഡ് ആണോ? ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി ഞാൻ 4 ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ഒരു ചാർട്ട് പോലെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള മെയിൻ കാര്യങ്ങളും. ഓക്കെ, ഈ സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ടോ നോക്കിയേ? സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, ഇത് കുറച്ച് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ് കേട്ടോ. 4 ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം. ഏതൊക്കെയാ 4 ഗ്രൂപ്പുകൾ? ഫൈക്കോമൈസെറ്റ്സ്, ആസ്കോമൈസെറ്റ്സ്, ബെസിഡിയോമൈസെറ്റ്സ്, ഡ്യൂട്രോമൈസെറ്റ്സ്. ശരിയല്ലേ? ശരിയല്ലേ? ആ ഹെഡിങ്ങുകൾ നോക്കാം. ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ? മൈസീലിയം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഇവരുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ എങ്ങനെയാണ്, സെക്ഷൽ എങ്ങനെയാണ്? എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഫുൾ തിയറി വായിക്കുന്നില്ല, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ 4 ഗ്രൂപ്പിന്റെയും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഇവരുടെ മൈസീലിയം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കും. മൈസീലിയം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചില്ലേ, ഹൈഫേ ഒന്നുകിൽ സെപ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അസെപ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും. എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒന്നുകിൽ ക്രോസ് വോൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് വോൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ശരിയല്ലേ? ക്രോസ് വോൾസ് ഇല്ലെങ്കിൽ, അസെപ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് സീനോസിറ്റിക് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ? മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് അല്ലേ? ആണോ? യെസ്. അപ്പൊ ആ 4 പേര് ആദ്യം പേരുകൾ പഠിക്കാം കേട്ടോ. ഫൈക്കോമൈസീറ്റ്സ്, ആസ്കോമൈസീറ്റ്സ്, ബെസിഡിയോമൈസീറ്റ്സ്, ഡ്യൂട്രോമൈസീറ്റ്സ്. ഞാനിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒന്ന് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രെയിൻലി നെയിംസ്. ഓക്കെ, ഇതില് ആസ്കോമൈസീറ്റ്സിനെയും ബെസിഡിയോമൈസീറ്റ്സിനെയും നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു. ഡൈകാരിയോൺ സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ? ഡൈകാരിയോട്ടിക് ഫേസ് ഇവർക്ക് 2 പേർക്ക് ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ലേൺ ഇൻ ദിസ് ഓർഡർ. ഫൈക്കോമൈസീറ്റ്സ്, ആദ്യം ഈ 4 പേരുടെയും മൈസീലിയം ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തേ. 4 പേരുടെയും മൈസീലിയം മാത്രം നോക്കാം. വേറെ ഒന്ന് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കും. അസെപ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ടേം ആണ് എന്താ? സീനോസിറ്റിക് ആണെന്ന്. ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരാളേ ഉള്ളൂ. അതാരാ? ഫസ്റ്റ് വൺ
ഫൈക്കോമൈസിറ്റ്സ്. ബാക്കി എല്ലാവരും എങ്ങനെയാ നോക്കിയ സെപ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ബാക്കി എല്ലാവരെയും പറയുന്ന കാര്യം എന്താ? ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് സെപ്റ്റേറ്റ്, ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് സെപ്റ്റേറ്റ്, ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് സെപ്റ്റേറ്റ്. ശരിയല്ലേ? ഇപ്പൊ മൈസീലിയത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച പോയിന്റ് കിട്ടിയല്ലോ. 4 ഗ്രൂപ്പ്സ് Yes, ma'am. പഠിക്കാനുണ്ട്. ഫൈക്കോ, ആസ്കോ, ബെസിഡിയോ, ഡ്യൂട്രോ. ഫസ്റ്റ് തിങ് അവരുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നവരുടെ മൈസീലിയം ആണ്. ഇതിൽ ഓൺലി വൺ ഹാസ് അസെപ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സീനോസിറ്റിക് ഹൈഫേ. ബാക്കി എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? ബ്രാഞ്ച് ആൻഡ് സെപ്റ്റേറ്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ 4 ഗ്രൂപ്പ് തന്നിട്ട് വിച്ച് ആർ ദ ഫോളോയിങ് ഹാസ് അസെപ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സീനോസിറ്റിക് മൈസീലിയം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും? Phycomycetes. ഫൈക്കോമൈസിറ്റ്സ്. ബാക്കി എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ലേ? Yes, ക്ലിയർ ആയോ? ma'am. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവരുടെ എസെക്ഷൽ സ്പോർ ഏതാണ്? ഇവരുടെ സെക്ഷൽ സ്പോർ ഏതാണ്? ഫൈക്കോമൈസിറ്റ്സിന്റെ എസെക്ഷൽ സ്പോറിന്റെ പേരെന്താണ്? ആസ്കോമൈസിറ്റ്സിന്റെ സെക്ഷൽ സ്പോറിന്റെ പേരെന്താണ്? ബെസിഡിയോമൈസിറ്റ്സിന്റെ എന്താണ്? ഡ്യൂട്രോമൈസിറ്റ്സിന്റെ എന്താണ്? ക്ലിയർ ആയോ? നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് എസെക്ഷൽ സ്പോർ, സൂ സ്പോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നില്ലേ? അവിടെ ഫൈക്കോമൈസിറ്റ്സ് നോക്കാം. അവർക്ക് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ 2 എന്താണ് സ്പോറിന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൂസ്പോറും എപ്ലാനോസ്പോറും. ക്ലിയർ ആയോ? ഫൈക്കോമൈസിറ്റ്സ് reproduces asexually by forming 2 spores, zoospores or eplanospores. അത് ഓരോരുത്തർ ഓരോന്ന് കേട്ടോ. സൂസ്പോറും എപ്ലാനോസ്പോറും ആണ് ഇവരിൽ കാണുന്നത്. ഇനി ഈ 2 അസെക്ഷൽ സ്പോർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സൂസ്പോർ ഇസ് മോട്ടൈൽ, whereas എപ്ലാനോസ്പോർ ഇസ് നോൺ മോട്ടൈൽ. സൂസ്പോറിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മോട്ടൈൽ ആണ്. എപ്ലാനോസ്പോർ നോൺ മോട്ടൈൽ ആണ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഇവര് രണ്ടുപേരും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഉള്ളിൽ, സ്പൊറാൻജിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? എൻഡോജീനസ്. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? Yes, ma'am. ഓക്കെ, ഞാൻ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്ഷനിലോട്ട് പോവാട്ടോ. നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫൈക്കോമൈസിറ്റ്സ് റീപ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് asexually by forming non-motile spore called. ഇവിടുത്തെ കീ പോയിന്റ്സ് എന്താണ്? ഫംഗസിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. ഫൈക്കോമൈസിറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അവരുടെ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എസെക്ഷൽ സ്പോർ എന്നല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു കീവേഡും കൂടി ഉണ്ട് അതില്, നോൺ മോട്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിൽ ആരായിരിക്കും? Eplanospores. പ്ലാനോസ്പോർ. അപ്പൊ സൂസ്പോർ എഴുതാൻ പാടോ? ഇല്ല, കാരണം അവർ മോട്ടൈൽ ആണ്. അവർ എസെക്ഷൽ ആണെങ്കിലും അവരെന്താണ്? മോട്ടൈൽ ആണ്. ക്ലിയർ ആയോ? Yes, ma'am. ഇനി ഈ 2 സ്പോറും ഫൈക്കോമൈസിറ്റ്സിന്റെ, ആക്ച്വലി ഫൈക്കോമൈസിറ്റ്സിൽ വരുന്ന സ്പോറുകളൊക്കെ എൻഡോജീനസ് ആയിട്ടാണ്. അത് ടെക്സ്റ്റില് എസെക്ഷൽ സ്പോറിന്റെ കാര്യം മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതി എൻഡോജീനസ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ. അതും കൂടി ചോദിക്കാറുണ്ട്, എൻഡോജീനസ് ആണോ എക്സോജീനസ് ആണോ എന്ന്. ക്ലിയർ ആണോ? ഒരു സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് എൻഡോജീനസ്. പുറത്തായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എക്സോജീനസ് എന്ന് പറഞ്ഞേനെ. ഓക്കെ. എസ്കോമൈസിറ്റ്സിൽ വരുന്നത് കൊനീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്പോർ ആണ്. കൊനീഡിയ ഇസ് എൻ എസെക്ഷൽ സ്പോർ. അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ നോക്കുക? എക്സോജീനസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ദിസ് വിൽ ബി, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുമല്ലേ. കൊനീഡിയ എക്സോജീനസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. ബെസിഡിയോമൈസിറ്റ്സ് നോക്കിയേ, എസെക്ഷൽ സ്പോർസ് ആർ ജനറലി നോട്ട് ഫൗണ്ട്. എസെക്ഷൽ സ്പോർസ് ഇല്ല, പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പഠിക്കണേ? ഡ്യൂട്രോമൈസൈറ്റ്സ് കൊനീഡിയ തന്നെ. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആണോ? നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാണ് the asexual spore in ascomycetes is, എന്തായിരിക്കും ആൻസർ? asexual spore in ascomycetes എന്തായിരിക്കും പേര്? പറയൂ. ഹലോ, കൊനീഡിയ. ഡ്യൂട്രോമൈസൽസിൽ എന്ത് തന്നെയാണ്? കൊനീഡിയ. ബെസിഡിയോമൈസൽസിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല. ഇനി സെക്ഷൽ സ്പോർ നോക്കാം. ഫൈക്കോമൈസൽസിലെ സെക്ഷൽ സ്പോറിന്റെ പേര് സൈഗോസ്പോർ. സൈഗോട്ട് എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വെക്കുക. അപ്പൊ സൈഗോസ്പോർ എന്നാണ് അവിടെ. ആസ്കോമൈസൽസിന്റെ പേര് ആസ്കോസ്പോർ. എളുപ്പല്ലേ? ബെസിഡിയോമൈസൽസിന്റെ പേര് ബെസിഡിയോസ്പോർ. ഡ്യൂട്രോമൈസൽസിന് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല.
അവർക്ക് ആകെ വെജിറ്റേറ്റീവ് സെക്ഷലേ പറയുന്നുള്ളൂ, അവർക്ക് സെക്ഷൽ ഇല്ല. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. ഇനി നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങളോട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയെന്ന്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്, സ്പോറിന്റെ പേര്, ഓരോ ഗ്രൂപ്പും അതിൽ വരുന്ന സെക്ഷൽ സ്പോറിന്റെ പേരും സെക്ഷുവൽ സ്പോറിന്റെ പേരും. ഇനി എൻഡോജീനസ് നോ എക്സോജീനസ് നോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്, മോട്ടൈൽ നോ നോൺ മോട്ടൈൽ നോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്. ഫൈക്കോമൈസിറ്റ്സിനാണ് 2 സ്പോറിന്റെ പേര് പഠിക്കുന്നത്, സൂസ്പോർ മോട്ടൈലും എപ്ലാനോസ്പോർ നോൺ മോട്ടൈലും. ഓക്കെ. ഇനി ആസ്കോമൈസിറ്റ്സിനും ഡ്യൂട്രോമൈസിറ്റ്സിനും എസെക്ഷൽ സ്പോറിന്റെ പേര് സെയിം ആണ്, കൊനീഡി ആണ്. എക്സോജീനസ് ആണത്. ബെസിഡിയോമൈസിറ്റ്സിൽ എസെക്ഷൽ ഇല്ല, ഡ്യൂട്രോയില് സെക്ഷലും ഇല്ല. കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക, അതിനാണ് ഞാൻ ഈ ചാർട്ട് വരച്ചത്. കമ്പാരിസൺ ഇസ് ദ മെയിൻ തിങ് that you can do. കമ്പാരിസൺ. ക്ലിയർ ആയോ? സെക്ഷൽ സ്പോർ ആസ്കോസ്പോർ എൻഡോജീനസ് ആണ്, ബെസിഡിയോസ്പോർ എക്സോജീനസ് ആണ്, അതും പഠിക്കണം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വരൂ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എക്സാമ്പിള് ഞാൻ തോട്ട് ഓഫ് ഗിവിംഗ് യു സം ട്രിക്സ്. ഓക്കെ, ഞാൻ എളുപ്പം പറയാം, നിങ്ങൾ അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. ഫൈക്കോമൈസെറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാ നോക്കിയേ? റൈസോപ്പസ്, ആൽബ്യൂഗോ, മ്യൂക്കർ. കണ്ടോ? ഈ PHY എന്നില്ലേ, ഫൈക്കോമൈസെറ്റ്സിന്റെ PHY, അത് ഞാൻ ഫിസിക്സ് ആക്കി എടുക്കുവാണ്. ഫിസിക്സ് PHY. സാധാരണ രീതിയിൽ ഫിസിക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടെൻഷനൊക്കെ വരില്ലേ? ഫിസിക്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ മിക്കവർക്കും വരാറുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ ഓൾ ഇസ് വെൽ എന്ന് പറയില്ലേ ടെൻഷൻ വരുമ്പോ? അപ്പൊ അതിന് പകരം നമുക്ക് ചെറിയൊരു വേറെ രീതിയിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കാം. ഞാൻ സ്റ്റോറി പോലെ പറയാം. നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിന്റെ പേപ്പർ കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ പറയാണ് ഓൾ റൈറ്റ് എന്നുള്ളത്. ഫിസിക്സ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് PHY ആണ്. PHY ഫിസിക്സ്. ഫൈക്കോമൈസെറ്റ്സ് ആണെന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓൾ ആൽബ്യൂഗോ കാണുന്നുണ്ടോ? ഓൾ ആൽബ്യൂഗോന്റെ ഏലില്ലേ, അതാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. ആ ഓൾ എന്നുള്ളതിന് ആൽബ്യൂഗോന്റെ ഏൽ എടുത്തു. റൈറ്റ് എന്നുള്ളതിന് റൈസോപ്പസിന്റെ RI എടുത്തു. മൈൻഡിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ അത് MI മ്യൂക്കറായി. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യത്തിന് ഈ ലെറ്റർ ഒന്നും വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന വേറെ ആൾക്കാരില്ല. മനസ്സിലായോ? സി, എക്സാമ്പിളിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് വേണം കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് ഫിസിക്സ് കണ്ടപ്പോ മൈൻഡിൽ ഓൾ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് മാത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. യു ഷുഡ് ട്രൈ ടു ലേൺ ദീസ് നെയിംസ്. നിങ്ങൾ പഠിക്കണം, എന്നിട്ട് മറന്നു പോവാതിരിക്കാൻ. PHY എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫൈക്കോമൈസെറ്റ്സ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റണം. ഓൾ റൈറ്റ് ആൽബ്യൂഗോന്റെയും റൈസോപ്പസിന്റെയും ഷോർട്ട് ഫോം ആണെന്ന് ഓർക്കാൻ പറ്റണം. മ്യൂക്കറിന്റെ M ആണ് ഞാൻ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ഫിസിക്സ് പേപ്പർ കണ്ടപ്പോ നമ്മൾ മൈൻഡിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഓൾ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഫൈക്കോമൈസെറ്റ്സ്, ആൽബ്യൂഗോ, റൈസോപ്പസ്, മ്യൂക്കർ. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ഇനി ആസ്കോമൈസെറ്റ്സ് നോക്കാം. അതും ഞാനൊരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് പറയാം. നിങ്ങൾ ആദ്യം പേര് പഠിക്കണം. ആസ്പെർജില്ലസ്, ക്ലാവിസെപ്സ്, പെനിസിലിയം, ന്യൂറോസ്പോറ, ഈസ്റ്റ്, മോറൽസ്, ട്രഫിൾസ്. കണ്ടോ പേരുകള്? കുറെ പേരുകളില്ലേ? ഇല്ലേ? നിങ്ങളോടൊപ്പം ചിലപ്പോ കൊനീഡിയ സെക്ഷൽ സ്പോർ ഇൻ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. ആസ്കോമൈസെറ്റ്സ് ആയിരിക്കില്ല അവർ കൊടുക്കുക, പകരം ആസ്കോമൈസെറ്റ്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കും അവർ കൊടുക്കുക. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയോ? ആ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെയും ഒരു സ്റ്റോറി പറയാം. നിങ്ങൾ സ്റ്റോറി ഓർത്തു വെച്ചേക്ക്. നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒരു ന്യൂറോ സർജനെ എടുക്കാം നമ്മുടെ ഹീറോ ആയിട്ട്. ന്യൂറോ സർജൻ, എല്ലാവരും നീറ്റുകാരല്ലേ? നമുക്കൊരു ന്യൂറോ സർജനെ തന്നെ എടുക്കാം, ഒരു മോട്ടിവേഷൻ പോലെ. ന്യൂറോസ്പോറ ഓർത്തു വെക്കാനാണ് ഞാനൊരു ന്യൂറോ സർജനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. ന്യൂറോ സർജൻ ആസ്കോമൈസെറ്റ്സ് ആവാം, ആസ്പെർജില്ലസും ആവാം. ചോദിച്ചു എന്നുള്ളതല്ലേ കേട്ടോ. ന്യൂറോസ്പോറ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ സർജൻ ആസ്ക്ഡ്. എന്താ ചോദിച്ചതെന്ന് അറിയോ? അയാൾക്ക് എന്തോ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പെൻസിൽ ചോദിച്ചു. പെൻസിലിയം. ന്യൂറോ സർജൻ ആസ്ക്ഡ് പെൻസിൽ, പെൻസിലിയം. അപ്പൊ അത് ആരാ കൊടുത്തേന്നറിയോ? യു ഗീവ് ഇറ്റ്. ഈസ്റ്റ്
y എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ u ആക്കിയത്. ക്ലിയർ ആയോ? ഇത്രയും വരെ ക്ലിയർ ആയോ? ന്യൂറോസ്പോറ. അപ്പൊ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂറോ സർജൻ ആണല്ലോ. ന്യൂറോ സർജൻ ഏതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാ പറഞ്ഞത്? ന്യൂറോ സർജൻ ആസ്ക്ഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അത് ആസ്കോമൈസിറ്റ്സ് ആണ്. അങ്ങനെ ഓർക്കണം. മനസ്സിലായോ? ന്യൂറോ സർജൻ ആസ്ക്ഡ് പെൻസിലിയം. യു ഗേവ് ഇറ്റ്. യു ഈസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ ചെയ്തത്? ഒരാളുടെ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോ കൊടുത്തില്ലേ? ഒബിയസ്ലി ഒരു ക്ലാപ്പ് വേണ്ടേ? ആരെ ക്ലാപ്പ് ചെയ്തെന്നറിയോ? മോറൽസ് ആൻഡ് ട്രഫിൾസ് ആണ് ക്ലാപ്പ് ചെയ്തത്. ആ ക്ലാപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എന്താക്കിയത്? ക്ലാവിസെപ്സ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഞാനൊന്നും അറിയാം. ന്യൂറോ സർജൻ ആസ്ക്ഡ് പെൻസിൽ, യു ഗേവ് ഇറ്റ്, മോറൽസ് ആൻഡ് ട്രഫിൾസ് ക്ലാപ്ഡ്. ക്ലിയർ ആയോ? ന്യൂറോസ്പോറ, ന്യൂറോ സർജൻ ആസ്ക്ഡ്, ആസ്പെർജില്ലസ് ആവാം, ആസ്കോമൈസെറ്റ്സ് ആവാം, പെൻസിൽ, പെൻസിലിയം, യു ഈസ്റ്റ്, പിന്നെ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ മോറൽസ് ആൻഡ് ട്രഫിൾസ് ക്ലാപ്പ്. മോറൽസും ട്രഫിൾസും എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ക്ലാവിസെപ്സ് ക്ലാപ്പ് ചെയ്തു. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയോ? ബെസിഡിയോമൈസെറ്റ്സ് ബാപ്പു എന്ന് ഓർത്ത് ചോദിക്കുക. ബാപ്പു, BAPU, ബാപ്പു. ബെസിഡിയോ, B, അഗാരിക്കസ് A, പക്സീനിയ P, സ്റ്റിലാഗോ U. ബാപ്പു. കിട്ടിയോ? കിട്ടിയോ? നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡ്യൂട്രോമൈസെറ്റ്സ്. ട്രൈ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കളർ. ഓർത്തോക്കിയേ. ട്രൈക്കോഡെർമ, ഓൾട്ടർനേറ്റ്, ഓൾട്ടർനേറിയ, കോളിറ്റോട്രൈക്കത്തിന്റെ COL എടുത്തിട്ടാണ് ഞാനത് കളർ ആക്കിയത്. ട്രൈ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കളർ. വേറെ കളർ നോക്കാൻ. ട്രൈ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കളർ. കിട്ടിയോ? ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു നോക്ക. അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ വരുമ്പോ ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോ നോക്കാം. ചീത്ത പറയാനൊന്നും അല്ല ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോന്ന് അറിയാം. ഇനി കിങ്ഡം പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിൽ പഠിക്കാം കേട്ടോ. ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേറെ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ പഠിക്കും നമ്മള്. കിങ്ഡം ആനിമാലിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഹൈട്രോട്രോഫിക് ആണെന്നുള്ളത്. ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാം. അവരുടെ എന്താണ് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഹോളോസോയിക് ആണ്. നമ്മൾ ഫുഡ് എടുക്കല്ലേ ചെയ്യാ, ഒരു ക്യാവിറ്റിയിൽ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹോളോസോയിക് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയും. ഇനി അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് റിസർവ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ടോ ഫാറ്റ് ആയിട്ടോ ആണ്. ഗ്ലൈക്കോജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ പറയും സ്റ്റാർച്ചിന്റെ ഫോമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്ന്. ആനിമൽസിലോട്ട് വരുമ്പോ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഓർ ഫാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനിയുള്ളത് ചെറിയൊരു പോയിന്റ് ആണ്, അത് അടുത്ത ദിവസം പറഞ്ഞിട്ട് ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് പ്ലാൻ കിങ്ഡം ഓൾസോ. ഓക്കെ, നാളെ ഇതിൽ ഇനി 3 ചെറിയ ടോപ്പിക്കും കൂടി ഉണ്ട്. വൈറസ്, വൈറോയിഡ്, പ്രയോണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിലോട്ട് കടക്കും കേട്ടോ. നാളെ ഈ റിമൈനിങ് പോർഷനും പ്ലാൻ കിങ്ഡവും. ഫംഗസ് പഠിച്ചിട്ട് വരിക. നോക്ക നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന്. അതാണ് അവിടെ നിന്ന് മെയിൻ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ മടിച്ചു നിൽക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഡൗട്ട്. എടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തുണ്ട്, ഫോളോ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഉടനെ തന്നെ പറയുക. നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം കോൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. സോ നമുക്കൊരു നോർമൽ എടുക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം. ബട്ട് വി ആർ റെഡി ടു ക്ലാരിഫൈ യുവർ ഡൗട്ട്സ്. ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ? ഓക്കെ മാം. ഓക്കെ, ശരി. താങ്ക് യു.